خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جانچ کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جنجناتی جانچ کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر مدنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو، آمین۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، آج کی عبادت کے لیے دعا کریں، خداوند سے مدد اور رہنمائی مانگیں تاکہ جو کچھ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں خداوند کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزار سکیں۔ قدوس واپس مانی ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، آئے مالک آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے، تیرا شکر ہو۔ آج خدا ہم جتنے لوگ تیری ہیکل میں آئے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ان کی زندگیاں تبدیل کر، آج کی ساری عبادت کو شروع سے آخر تک خدا تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اس عبادت میں ہمارا رہنما ہو، ہمارا ہادی ہو، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہم قواعد کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد و تعریف کرتے ہوئے گیت نمبر 227 کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، زبور 96 کی ہم قواعد کے ساتھ مل کر زبور 96 گاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ میں سے دعا کر سکتے ہیں۔ دنیا جہان کا خاتون ہے، پیدا کرنے والا وہ انسان ہے، اس وقت تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں اور تو فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں ایک بزرگ اپنے کھول دے، شکر جاتے ہیں زندگی کی تمام والا سب سے بڑا کرنے کا کام بچا اپنے بیٹی کو دنیا بھی جاتا کہ ہم آپ کو بے شک نہیں آئیں، ہمیں بچوں کی تمام دنیا میں امن خدا و سلامتی کرتے، تمام دنیا کو ہر طرح کی قدرتی آفات ظلموں آدیوں تمام مسئلہ سے جاتا، ہمارے ملک میں اسلام کی بڑھتی ہر طرح کی دہشت گردی شکایتی کرپشن بیماریاں تیرے نام سے جاتی ہے، ہمارے ملک کا اقوام والوں کے ساتھ ہو ان کو رہنمائی دے، آگے ہمارا ملک ترقی کرے، اس میں خوشحالی ہے، آگے بات کے لیے محنت کرتے ہیں تو ایک پہ بدل کا ہاتھ بڑھا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو کمزور ہیں ان کو زور بخش، جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو پورا کر، ہر میرا مشکل مصیبت پریشانیوں سے بچا، تیرا فضل والا ہاتھ ہم پر بڑا ہے، ہم تیرے نام میں بڑھتے گئے، ہماری چڑھائیں اور ایمان کرنے سے ہمارا مال رہے، تو ہمارے تمام کام کاغذوں کو بخش دے، آج دنیا میں جن کہیں کے نام سے تیرے لوگوں کے لیے عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو دہشت گردی شیطان کی جلاتی سے بچانا، آج کا دن زندہ کلام پیش کیا جائے تو سب کے لیے بس ہو، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، سب کچھ مان کے بیٹے ہمارے مسیح کے لیے
चेहरों पे रौनक आपकी नजर नहीं आ रही, कोई परेशानी या कुछ इस तरह का कोई मामला है या क्या हुआ है कि बड़े आप वो बड़े सैड से लाग रहे हैं, बड़े दुखी से लाग रहे हैं, क्या क्या हुआ है? खुशी नहीं है चर्च में आने के लिए? बताएं, बात से बताएं। थैंक यू। वो खुश होकर खुदावन की हमदो तारीफ करें। ये जो हम सब इधर दुआ के मक़दस में आज उसकी हमदो सना के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये भी खुदा का है किसी किसी को ज़र्फ़ बख्शता कि वो अपने मक़दस में अपने चुनिंदा लोगों को ला सके जो उसकी हमदो तारीफ कर सके। शायद हम से बहुत है उनको ये मौका नहीं मिला, शायद वो चाहते हों कि मैं चर्च जा सकूं और हमदो तारीफ कर सकूं, लेकिन शायद ये मौका नहीं मिल रहा। तो आप जो लोग हैं ना, आप बहुत ब्लेस्ड लोग हैं कि आपको खुदा ने अपने मक़दस में इस वक्त आप मौजूद हैं ताकि उसकी हमदो सना कर सकें। तो इसलिए खुशी के साथ हमदो सना किया करें। आए अब हम क्वाइस के साथ मिलकर खुदावंद की हमदो तारीफ में गीत नंबर 458 गीत है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। कुछ मेरे ख्याल में ये नया वर्जन जो है शालपुर नई संगीत की किताब अब सारे मैचेस पे मौजूद है, तो इसके अंदर 458
प्रैक्टिस की है, बड़ा अच्छा एक गीत इन्होंने गाया है। आइए अब हम दुआ करते हैं, कोई भी आप इस दुआ कर सकता है और इस दुआ में हम याद करेंगे उन लोगों को, उन बच्चों को जो मुल्क में या मुल्क से बाहर पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं या किसी कारोबार के सिलसिले से मुंसलिक हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान के भी जो हालात थे कारोबार के, कुछ शायद ज़्यादा साजगार नहीं थे, लेकिन अब शुक्र है काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए हैं। लेकिन बाहर भी अभी जो है मामला चल रहे हैं, कुछ ठीक चल रहे हैं, कुछ कई जगह जो है खराब चल रहे हैं। तो इस दुआ में हम याद करेंगे वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, ख़ानदान उनके इधर हैं, वो याद भी करते होंगे। जैसे कि ईस्टर गुजरा है, ईस्टर के ऊपर नहीं आ सकते लेकिन वो याद करते हैं। और साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि आज बड़े भाई साहब मौजूद नहीं है, मैं बात जो है वो लीड कर रहा हूँ, बुआ जी भी नहीं है। तो आप सारे सोच रहे होंगे कि शायद वो कहीं गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वो अपनी बेटी जो है सुल्तानत, उसकी ग्रेजुएशन थी क्योंकि वो डॉक्टर बन चुकी है और स्कॉटलैंड के अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। तो इसलिए वो ग्रेजुएशन के लिए स्कॉटलैंड गए हैं और आपकी दुआएं हैं कि वो बिल्कुल सलामती के साथ उधर पहुँचे हैं। और रात को बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से जो है दुआओं का और नेक ख्यालात का इजहार आप सबके साथ कर देंगे। और वो आज मिस कर रहे हैं क्योंकि संडे है, क्योंकि आदत जो है पाजी साहब की, क्योंकि हर संडे वो चर्च के अंदर और सारी चीज़ें, लेकिन वो कह रहे थे कि इधर शायद मैं किसी और चर्च में अब जाऊँ सुबह और जो टाइमिंग्स हैं शायद कुछ फर्क हूँ। तो आप सबको जिन्होंने याद किया, आप सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार उनकी तरफ से। तो अब चाहूँगा कोई भी आप जो है दुआ कर सकता है। के लिए सारी फाज़िल की बानी के लिए, सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। और आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे घर में आए, तेरे कदमों के नीचे आए, तेरी प्रस्तिश करें, तेरी हमद करें, तेरी तारीफ करें, तेरा कलाम सुने, तुझसे बरकतें हासिल करें खुदा। और कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ गया। और आज की जो मुनाजातें दरख्वास्तें तेरे आगे रखी गई हैं कि जो बच्चे बाहर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खुदा उनकी बड़ी हिफाजत की बानी कर। और ख़ास कर बेटी सल्तनत के लिए, फैसला के लिए, बेसिस के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि बेटी की ग्रेजुएशन के लिए खुदा जो मुकम्मल हुई, तेरा शुक्र करते हैं तूने बड़ी हिफाजत की बानी की, कामयाबी दी। और फैसला के लिए, उनकी वाइफ के लिए तेरा शुक्र करते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी तो खुदा से तंदुरुस्ती देना, हिफाजत करना, निगरानी करना। बाकी माता जो उनके वहाँ पे प्रोग्राम है उनके साथ होना, और जिस तरह वो सलामती से वहाँ पर पहुँचे इसी तरह वापस यहाँ पर सलामती से वापस आए। और सारी जमात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जितने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो आ रहे हैं और जो आना ही नहीं चाहते हैं, खुदा उनको दिलों को नरम कर और अपने प्यार की लाठी से उनको यहाँ पर लेकर आओ, ताकि वो तेरे कदमों में आए, तेरी प्रस्तिश करें, तुझसे बरकतें हासिल करें। सारी इबादत में हमारी हिफाजत की बानी करना, तो खुदा तेरे फरिश्तों का कहना जहाँ कर इबादत हो रही है, तो खुदा बड़ी हिफाजत की बानी कर, कोई दहशत गर्दी, कोई ऐसा वाक़या ना हो कि तो अपनी हिफाजत में निगरानी में रखना। और इस वक्त खुदा अपने बंदा के साथ हो, बस सुशील के खुदा जो कलाम सुनाए वो तेरी तरफ से हो, वो नहीं बल्कि तू उसका मुँह बनना और वो कलाम आपकी शोलों की तरह इस्तेमाल कर, ताकि सारी बीमारी, सारी तकलीफें तेरे नाम से दूर हो जाएं और तुझसे हम बरकत हासिल करें। आज के कलाम के लिए तुझसे फिर मिन्नत करता हूँ कि हम पूरा ध्यान तेरे कलाम पर लगाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हमारी नसीहत के लिए कलाम में से 3 विर्द तिलावत किए जाएंगे। जो विर्द है वो नोट फरमाइए। पहला विर्द जो है वो होगा रसूलों के अमाल 5वां बाब 27वीं से 31वीं आयत। रसूलों के अमाल 5वां बाब 27वीं से 31वीं आयत। और दूसरा विर्द है ज़बूर 118
उसकी 14वीं से 29वीं आयत, ज़बूर 118 14वीं से 29वीं आयत। और आज की इंजील की तलावत मुक़द्दस यूहन्ना की लिखी गई इंजील उसका 20वां बाब 19 से 31वीं आयत तक मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। पहली तलावत जो है वो है ज़बूर 118 14वीं से 29वीं आयत। दूसरी तिलावत रसूलों के अमाल 5वां बाब 27वीं से 31वीं आयत। और तीसरी तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की लिखी गई इंजील उसका 20वां बाब 19 से 31वीं आयत। पहली तिलावत जो कि ज़बूर में से है, कौन करना चाहेगा? ठीक, सेक्रेटरी साहब आप क्या है? कौन चाहता है जी नए जोड़े को फूल दे? अपना हाथ खड़ा करें जी। आप आइए मिस्टर प्रवेश साहब जाए। जोड़े के लिए, उनके खानदान के लिए उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत बख्श, जगामदत बख्श, या जो ज़िंदगी है उसको बरकत दे, उनकी रूहानी ज़िंदगी में काम बरकत दे, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, इसलिए यीशु का नाम है। आज की पहली तिलावत ज़बूर 18 उसके 14वीं आयत से 29वीं आयत तक खुदावंद अपने कलाम में यूं फरमाता है, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी निजात हुआ। साधकों के कानों में शादमानी और नजात की रागनी है। खुदावंद का दाहिना हाथ दलाली करता है, खुदावंद का दाहिना हाथ बुलंद हुआ, खुदावंद का दाहिना हाथ दलाली करता है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबी तो की, लेकिन मौत के हवाला ना किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का फाटक यही है, सादक इससे दाखिल होंगे। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना है। जिस पत्थर को महारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आप आए खुदावंद बचा दे, आप आए खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। यहोवा ही खुदा है और उसी ने हमको नूर बख्शा है। कुर्बानी को मस्बा के सींगों से रस्सियों से बांधो। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है,
میں تیری تمجید کروں گا۔ خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ کے حال اس کا 5 باب اس کی 27 آیت سے لے کر 31 آیت تک۔ پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار حاکموں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہمارے گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص کرتے آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ بڑی عظیم خدمت ہے جو یسوع مسیح نے ہم سب کو دی ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ ہم یہ ضروری نہیں کہ ہم چرچ کی طرح کے لڑائی سے کھڑے ہو کے کام لیں، ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے کردار سے، اپنے سلوک کے ساتھ بھی انجیل لا سکتے ہیں۔ Blessed
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 20वां बाब 19वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 20वां बाब 19वीं आयत से लेके बाब के आखिर तक। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, लुटकुस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में से कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने से कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। और यीशु ने और बहुत से मौजूदे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। खुदा के पास नाम से पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। वापस मानी अपने खादम के मुंडों की तकदीस फरमा, अपने खादम की सोच की तकदीस फरमा। और जो कुछ खुदावंद मैं तेरे कलाम में से तेरे लोगों को पेश करूँगा, वो मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर अपने कलाम अपने लोगों तक पहुँचा। ये दुआ को सुन कबूल फरमा यीशु के नाम में। आमीन। जमायत शरीफ एक बार फिर से ही मैं आप सबकी खिदमत में सलाम करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज यहाँ खुदा की मक़दस में आज मौजूद हैं। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर। और आज की जो 3 हवाला जात जो हमारे लिए तिलावत की गए हैं, ज़बूर को तो हम कहेंगे कि ये शुक्रगुजारी और हमद का ज़बूर है, लेकिन जो 2 दूसरे विर्द हमारे लिए तिलावत किए गए हैं, एक मुकद्दस यूहन्ना की लिखी गई इंजील में से, दूसरा अमाल में से, इसके अंदर एक स्टोरी, एक आपको एक तसलसल नजर आएगा कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। अब जैसे पिछले हफ्ते हम सब ने ईस्टर मनाया और ईस्टर में पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर, मौत पर फातिहा अपना खुदावंदी हासिल की और तीसरे दिन मुर्दों में से खुदावंद यीशु मसीह जी उठा। आगे अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में हमें नजर आता है, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और 19वीं आयत अगर हम देखते हैं, इसके अंदर अगर आपके पास बाइबल का नया वर्जन है तो इसके ऊपर जो है क्या कहेंगे इसको हेडिंग्स वगैरह बनी होंगी। तो इसके ऊपर जो हेडिंग है, अगर 19वीं आयत से ऊपर आप देखें हेडिंग तो लिखा है कि यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है। अगर हम चारों अंजील का मुतालिया करें और रसूलों के अमाल का भी मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठाए जाने के बाद तकरीबन 5 दफ़ा अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है, मुख्तलिफ औकात पर
اس میں اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر ایک دفعہ نہیں پھر 2 دفعہ شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مریم مگدلینی کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد اور یہ ظاہر کب ہوتا ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں ادھر ملتا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا۔ تو یہ جو دن ہے یہ وہی دن ہے جسے ہم ایسٹر کہتے ہیں، جس دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، اسی دن آ کر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے اندر درمیان میں دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے شاگرد ہیں وہ شاید ایک کمرے میں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کیا ایسا کیا واقعہ تھا کہ کیا ہوا کہ وہ ان کو خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد جو ہے ایک کمرے کے اندر بند ہونا پڑا، دروازے بند کرنے پڑے؟ تو وہ یہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اگر مطالعہ کیا جائے، کیونکہ یہودی تو خلاف تھے خداوند یسوع مسیح کے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے بھی خلاف تھے۔ شاگردوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر آتا ہے شاگردوں کو یہ کہ ان کا جو مالک ہے، ان کا جو استاد ہے وہ شاید اب جا چکا ہے، اب ان کے پاس شاید کوئی امید باقی نہیں ہے، اور وہ یہودی حکومت سے بچتے پھر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں پکڑ کر قتل نہ کر دیں، جیسے کہ ہمارے استاد کو، ہمارے ربی کو قتل کیا گیا۔ مریم مگدلینی آ کر بتاتی ہے شاگردوں کو کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا، لیکن جو شاگرد ہیں وہ مانتے نہیں، شاید مان بھی لیتے ہیں لیکن پکا ان کا وہ کیا کہیں گے ایمان نہیں آتا کہ شاید مریم جو کہہ رہی ہو۔ اسی طرح آگے جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ذکر ہمیں توما رسول کا بھی ملتا ہے۔ توما رسول وہ شاگرد ہے جسے ہم پاکستان کے اندر بہت اچھی طرح سے آتے ہیں۔ پاکستان اور ہمارے جو یہ ایریا تھا، انڈیا سب کانٹیننٹ کا ایریا، برے صغیر، اس کے اندر مسیحیت پھیلانے کے اندر توما رسول کی بہت بڑی خدمت تھی، اور ہم ایک آدھ سال پہلے شاید ہم گئے تھے ٹیکسلا بھی، ادھر جا کے ہم نے جو واقعات تھی سرکاب وہ دیکھی جہاں پہ توما رسول نے آ کر خدمت کا آغاز کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول یہ انجیل جب لکھتے ہیں، یہ سارے واقعات لکھتے ہیں، تو اس میں اس طرح کے واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے یہ واقعات اس میں لکھے؟ توما رسول جسے توام بھی کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہے۔ تو یوحنا رسول کیونکہ خداوند کے شاگردوں میں سے 3 ایسے شاگرد تھے جو خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ بہت قریب رکھتا تھا، خداوند یسوع مسیح، یعقوب، پطرس اور یوحنا۔ تو یہ جو شاگرد ہے اس نے جب یہ یوحنا کا جو انجیل ہے لکھی، تو اس کے اندر یہ واقعات جو جب لکھے گئے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس کا لکھنے کا کیا مقصد تھا۔ توما رسول کا ذکر تو شاید ہمیں دوسرے جو ہے انجیل میں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام بتایا گیا ہے توام۔ اب میں کل اس کے میں ڈکشنریز دیکھ رہا تھا، پتہ لگا رہا تھا کہ توام کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ جو توام ہے وہ فارسی کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں مشترکہ، اور ادھر کہا گیا کہ جو توما ہے توام، تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بھی خیال ہے کہ شاید مشترکہ یا ٹوینز انگلش میں اسے کہا جائے کہ شاید یہ 2 شخص تھے، 2 اشخاص تھے، توما شاید توما نمبر 1 یا توما نمبر 2، لیکن وہ توما ایک ہی تھا، توما رسول۔ اسے توام اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے پہلے ایمان نہیں لایا، اس نے پہلے جو ہے وہ سمجھا نہیں، بھروسہ نہیں کیا کہ جو شاگرد ہیں باقی جب یسوع مسیح پر ظاہر ہوتا ہے وہ، کیونکہ انہوں نے اس کی زبان شاگردوں کی زبانی سنا کہ خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا، تو وہ ایمان نہیں لاتا، وہ سمجھتا نہیں کہ شاید پتہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ایمان نہیں ہے۔
کیونکہ میں جب تک اس کے جو زخم ہے وہ دیکھنا ہاتھ نہ ڈالوں تب تک میں یہ نہیں کر رہا. تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی اس طرح کے بہت زیادہ واقعات آتے ہیں کہ ہم بھی یقین نہیں کر رہے تھے دوسرے کے اوپر یا کوئی اس طرح کی چیز کے اوپر. بہت لوگ ہیں جو مسیحیت کو نہیں مانتے, ان سے اگر آپ شیئرنگ کریں کہ یہ قرآن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ ہمیں دکھائیں, ایمان نہیں لاتے, پتہ نہیں ہے نا. وہ بھی چاہتے ہیں توما رسول کی طرح کہ جب تک زخم نہ دیکھ لیں, جب تک یسوع مسیح کی پسلی جو شیدی کی پسلی ہے اس کو نہ دیکھ لیں, ہاتھ نہ لگائیں, تب تک وہ مانیں گے. تو ہمیں اس جو یہ تلاوت یہ ورد ہمیں جو ملا ہے اس میں سے کیا گیا ہے یوحنا کی انجیل میں سے, اس کو اگر ہم ان آیات کو اگر ہم مطالعہ ان کا کرنا چاہیں تو اس کے اندر ہمیں اور زیادہ ٹاپکس ملتے ہیں, اور زیادہ چیزیں ملتی ہیں. اور ان کا جو وقت ہے جس طرح سے وہ واقعہ ہوئے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں کہ پہلے تو خداوند یسوع سے اپنے شاگردوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں, اس کے بعد شاگردوں پر آ کر انہیں کہتے ہیں کہ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح قدس لو, جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں, جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح آ کے اپنے شاگردوں کو ملتا ہے. آپ یہ ذرا تھوڑا صبر کریں کہ ایک کمرے کے اندر شاگرد رکھے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. ان کا جو رویہ ہے, ان کا جو مالک ہے, جو استاد ہے, وہ چلا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. اب اس میں سلامتی جو ہے وہ سلام بھی ہے, سلام پیش کرنا, جس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم کہتے ہیں, شالوم کہتے ہیں. تو سلامتی پیش کرنا ہمیں کیا اس میں سے کیا نظر آتا ہے؟ سلامتی کا ایک جو معنی ہے وہ معافی کا بھی ہے کہ تم پر سلامتی ہو. تو خداوند یسوع مسیح ان کو معاف بھی کرتا ہے کہ دوبارہ معاف نہیں کرتا ہے 2 دفعہ, کیونکہ یسوع مسیح اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 8 دن بعد دوبارہ اپنے شاگردوں کو کے اندر دوبارہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں. تو معاف کرتا ہے. معاف کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ بے اعتقاد ہو جاتے ہیں, ایمان نہیں رکھتے کہ آگے کیا ہوگا. جو ساری ٹیچنگز خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کرتا ہے, ان کے درمیان کرتا ہے, انہیں سکھایا, وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, بلیو نہیں کرتے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے سکھایا ہے. اور جو پرانے نوشتے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں. اور آگے جیسے کہ خداوند جب جی اٹھا تو اپنے باپ کی دہنے طرف جا بیٹھا ہے. تو خداوند کو دوبارہ ظاہر ہو کر ان کو یہ یقین دلانا پڑا کہ میں ہی مسیح, جو میرے یہ نوشتے پرانے عہد میں کہے گئے تھے, میں وہی مسیح, اور اب میں اپنے باپ کی دہنے طرف بیٹھا ہوں. اب اس کے اندر بڑے اچھے الفاظ جو ہیں, ایک اعتقاد کا اور بے اعتقاد کا الفاظ جو ہے 2 یوز کیے گئے ہیں, ان کا استعمال ہوا. اب ان کے بارے میں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو گریک لینگویج کے اندر اس کو جو اعتقاد بے اعتقاد ہے اس کو کہتے ہیں ایپسٹوس, اور اعتقاد کو کہتے ہیں ایلپسٹوس. اور ان دونوں کا اگر انگریزی میں ترجمہ کیا جائے تو ایک ہے بلیور اور ایک ہے نان بلیور. کیونکہ شاگرد جب اکٹھے تھے تو پوری جو مطلب سی ایس او کے ساتھ انہوں نے ٹائم جو اپنا گزارا تھا, انہوں نے اس سے جو تعلیم تھی حاصل کی, لیکن بے اعتقادی ابھی بھی ان کے اندر تھی. توما رسول کا تو نام آ گیا, بہت جو ہسٹورینز ہیں اور تھیولوجنز ہیں توما رسول کو بہت رگڑتے ہیں اس بات میں کہ توما رسول ہی شاید اس کی ذہن میں یہ خیال آیا کہ جی میں ایمان نہیں لے کے آیا ایک دم سے. لیکن باقی جو شاگرد ہیں ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پوچھتے ہیں پہلے, جیسے کہ مریم مگدلینی سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تم نے دیکھا ایسے ہوا ہے. لیکن جب یسوع مسیح ان کے پاس آتا ہے اس کمرے میں, جو کمرہ بند ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے انہیں, تب وہ ایمان لے کر آتے ہیں اس کو. اور آگے ہم اگر دیکھیں
اس حوالے کے اندر تو ہمیں 30ویں آیت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اوپر ایک ہیڈنگ ہے اس کتاب کا مقصد. اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ جو یوحنا رسول نے یہ انجیل لکھی، اس میں یسوع مسیح کے واقعات لکھے، معجزات لکھے، ٹیچنگز لکھی، شاگردوں کے واقعات جو ہے یہ لکھے. اس کا مقصد ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ اس کا جو نقطہ عروج، جو اس کا کرکس، جو اس کا نچوڑ ہے اس پوری انجیل کا، وہ آپ کو یہ ہے، پتہ چلے گا اس میں لکھا ہے. اور یسوع نے بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. اب یہ مقصد ہے یوحنا رسول کا یہ انجیل لکھنے کا. توما رسول کا واقعہ بھی جو یوحنا رسول نے دیکھا وہ لکھا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا جب تک اس نے دیکھا نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہوں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. جب آپ نے تو میں نے تو یسوع مسیح کو شاید ایسے نہیں دیکھا، لیکن ہم یسوع مسیح کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر ہم کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں، کہیں مشکلات سے گر جاتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ہم اپنا جو ایمان ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے جیسے بیٹری ڈرین ہوتی ہے ویسے ہمارا ایمان بھی ڈرین ہوتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے ایمان. ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی یہ کام، یہ معجزہ، یہ کرشمہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو یہ ہم کیسے ایمان لائیں گے، کیسے پتہ چلے گا یسوع مسیح ہے یا نہیں ہے. ادھر بھی کچھ اسی طرح کے حالات تھے توما رسول کے ساتھ، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہیں تو دیکھ کے تو ایمان لایا نا، مبارک ہو کہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. اور یوحنا رسول کا شکریہ کہ ہمیں یہ انجیل کے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، تاکہ ہم اپنا جو ایمان ہے وہ قائم رکھ سکیں، اسے مضبوط کر سکیں. ہم رسولوں کا عقیدہ بھی جیسے ہم نے سب نے پڑھا ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے چیز، یہ ایمان کے لیے ہے. رسولوں کے ایمان سے آپ دیکھ لیں ان کا جو ایمان تھا وہ بھی کچا تھا، لیکن وہ بھی پختہ ہوا، اور ایسا پختہ ہوا کہ وہ چلتا رہا. اب جیسے دوسری تلاوت اعمال میں سے تھی، اعمال اس کا 5واں باب اور 27ویں آیت. پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم لا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو. پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. ہمارے باپ دادا کے قرآن نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا. اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے. اب یہ جو میں آپ بات کر رہا تھا یہ تسلسل جاری ہے. جب شاگرد ایمان لے آتے ہیں خداوند نے ایک ٹاسک سونپتا ہے، ایک مشن سونپتا ہے کہ جا کے منادی کرو. جب وہ منادی کرتے ہیں ان کے اندر ان کو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس پھونک دی، اور یہ روح القدس زندگی بخشنے والی روح تھی جس کا ذکر ہمیں پیدائش کے اندر بھی ملتا ہے، جس کا ذکر ہمیں حزقیل کے اندر بھی ملتا ہے. ہڈیوں کے اندر روح بھری گئی اور وہ گوشت چڑھ گیا ان پر. تو یہ روح زندگی بخش تازہ دم کرنے والی روح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر پھونکی. اور جب یہ روح پھونکی گئی وہ ایمان لائے، انہوں نے مسیح کو دیکھ لیا کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اپنا مشن اور ٹاسک سٹارٹ کیا، منادی کرنے کا کام سٹارٹ کیا. لیکن پھر بھی ان کے لیے مشکلات کم نہیں ہوئی. یہودی ان کے پیچھے لگے رہے کہ کس کی منادی جس کی کرتے ہو اسے کیا کرتا ہے، کیا چاہتے ہو. لیکن ایسا پھر وہ ایمان میں پختہ ہوئے کہ روح القدس کی مدد سے کیسے کیسے معجزات بھی وہ دکھاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے کتنے بیماروں کو شفا دیتے ہیں.
ये अगर आप रसूलों का ईमान अगर आप पढ़ें तो आपको सब चीज़ें इसमें से जो है पता चलेंगी। लेकिन आज के लिए हमारा हम क्या इससे क्या चीज़ हम क्या अखज़ कर सकते हैं, क्या सबक हासिल कर सकते हैं? हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं कि हम चर्च में आते हैं, खाली शरीफ देख ली, गीत गा लिए, कलाम सुन लिया। एतकाद रखना है आपने, बेएतकाद नहीं होना। खुदावंद यीशु मसीह जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने कब्र पर फतह पाई, जिसने शैतान पर फतह पाई, जिसने गुनाहों पर फतह पाई, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश की एक फ्रेज मुझे बड़ा पसंद है, वो कहते हैं विद जीसस एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई ऐसा दुनिया में मौजूद नहीं कि जिसकी कब्र खाली हो। कोई है इस तरह का? किसने कहा हो कि मैं बाप के दिन में जा के बैठा ताकि तुम्हारे लिए घर बना सकूं? तो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। जैसी मर्जी सूरत हाल हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, आपने ईमान अपना पुख्ता रखना है, बेइत्तेफाक नहीं होना, उस पर ईमान लाना और अपनी जिंदगियों से जो आपको एक मिशन सौंपा गया अंगारे इंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। आपसे मैंने दरख्वास्त की थी कि इंजील को फैलाना सिर्फ ये नहीं कि पादरी ऑल्टर पे खड़ा हो जाए और कलाम सुनाए तो ये इंजील फैला रहे हैं। ये तो काम है, आपका भी काम है। आपको भी ये टास्क सौंपा गया है कि आपने मसीह की मुनादी करनी है, आपने खुशखबरी देनी है लोगों को, आपने इंजील की मुनादी करनी है। वो कैसे करेंगे आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, आपका उसने सलूक बताए लोगों को कि आप मसीह हैं, आप मसीह को मानने वाले हैं। आप किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, लोग जानेंगे कि आप मसीह हैं। दूसरों की तरह मत बने जिस तरह दूसरे करते हैं कि नहीं कि वो ऐसे कर रहा था तो मैं भी वैसे कर रहा। बड़े इस तरह के जो है टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिंदगी के अंदर। हमें देख के ऑफिस के अंदर हो तो देख के आता नहीं यार जैसे ये कर वैसे हम कर लेते, करप्शन कर लेते, थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं, कोई नहीं इसको क्या पता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को तो पता है ना, आपको हमेशा देख रहे हैं। पुराने काल से 30-40 साल पहले मेरे बड़े हैं, आपको ज्यादा पता होगा। किसी मसीही की गवाही जो है हमारी कोर्ट में अगर होती थी उसको झूठा करार नहीं देते, कहते थे ये मसीही जो है वो सच बोल रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कहीं दूर ना नहीं, सामने किसी आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, फलाना मसीह इस केस के अंदर है, ये उस केस के अंदर, ये है कि हमारी मसीह, ये है मसीह लोग, ये इज्जत हो रही है हमारी। तो आज मैंने और आपने क्या करना है? हमने ईमान लाना मसीह यीशु को, अपना ईमान पुख्ता करना है। कोई भी हालात हो हमने उसका साथ नहीं छोड़ना, हमने इनकारी नहीं करनी उसके नाम। हम तो अपने नाम को लेते हुए बड़ा डरते हैं कि यार पता नहीं क्या समझेगा, मेरा नाम फलाना मसीह है ऐसे है। जब आप इनकार करेंगे तो वो आपके सामने आपका इनकार कर देंगे, फिर क्या करेंगे? आज इधर बैठे आप ये तहैया करें, ये वादा करें, ये पुख्ता अज़म बनाएं कि आपने मसीह यीशु के ऊपर ईमान लाना है, जो उसने चीज़ें हमें सिखाई हैं उस पर अमल करना है, अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करनी है, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी है जिस राह से वो वापस मुड़ ना सके, उस राह पर तरबियत करें। मेरी ये दुआ है कि इस कलाम के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह आपके ईमान को भी पुख्ता करे, आप सबको रूहानी और जिस्मानी बरकतों से मालामाल करे, आपके घराने पर और आपके माल और दौलत पर बरकत दे, मसीह यीशु के नाम आमीन। आए हम अपने कदिए मुनाजातें, दरख्वास्तें खुदावंद के हुज़ूर रखें और ख्वाहिश के साथ मिलकर गीत गाएं। तो गीत नंबर 217, रब की होवे सना।
भाई कदूस बाप जिसने अपने प्यारे बेटे के खून से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह महसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं। को हम नालायक हैं, फिर भी हम इसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और आज इसी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमको और इन नजरानों को कबूल फरमा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी चीज़ों में से हम तुझे देते हैं। आमीन। सब दुआए बानी में शरीक हूँ। भाई हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आखिर पहुँच दे, और जिस तरह हम कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुखलिस खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकत तुम पर अब से लेकर हमेशा तक हो। आमीन।